ہے دو عالم میں تیرا اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب کی شنیدہ۔ اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب کی شنیدہ، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب کی شنیدہ۔ ان منقبت کے کچھ اشعار سماعت فرما لیں۔ شاعر کہتا ہے چلے گا ہر طرف چرچا میرے محبوب مینا کا۔ ذرا محبت سے بول دیں سبحان اللہ، اور محبت سے بول دیں یا رسول اللہ۔ چلے گا ہر طرف چرچا میرے محبوب مینا کا، کہ رتبہ ہے بہت اعلیٰ میرے محبوب مینا کا۔ چلے گا ہر طرف چرچا میرے محبوب مینا کا، کہ رتبہ ہے بہت اعلیٰ میرے محبوب مینا کا۔ اور نبی پاک کے بال مبارک کے تصدق میں چمکتا ہے بہت روزہ میرے محبوب مینا کا۔ نبی پاک کے بال مبارک کے تصدق میں چمکتا ہے بہت روزہ میرے محبوب مینا کا۔ اور جمال حضرت مینا کی نسبت ہے بہت اعلیٰ، جمال حضرت مینا کی نسبت ہے بہت اعلیٰ۔ بڑا محبوب شیدا ہے میرے محبوب مینا کا، بڑا محبوب شیدا ہے میرے محبوب مینا کا، بڑا محبوب شیدا ہے میرے محبوب مینا کا۔ اب آج کے بلا تاخیر میں گزارش کرتا ہوں خطاب فرمانے کے لیے خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا بدر الدجا صاحب قبلہ امجدی کی وہ تشریف لائیں اور خطاب فرما کر ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ آئیے حضرت کا استقبال کر لی جو نعرے کا جواب دے دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرس مقدس، جشن دستار بندی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پھر ایک بار درے انقلاب تک لے چل، نئی صدی کو رسالت مآب تک لے چل۔ یہ تجھے دنیا کا اپاہج نظام کیا دے گا، اٹھ اپنے آپ کو ملک کتاب تک لے چل۔ سامعین کرام، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے باوقار علماء کرام و ذوی الاحترام، خصوصیت کے ساتھ سربراہ جامعہ و جانشین محدود العلماء والمشائخ اور دیگر سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده نصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، صدق اللہ بشیر القدیر وصدق رسولہ رشید النذیر والحمد للہ رب العالمین۔ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے باوقار علماء کرام، خصوصیت کے ساتھ سربراہ جامعہ و جانشین محدود العلماء والمشائخ حضرت الحاج الشاہ جمال مینا صاحب قبلہ، اپنے تمام تر یکسوئی اور یکجہتی اور محبت کمال و حسن و جمال کا مجسمہ بن کر کے آپ حضرات کے ماتھوں کی زینت بنے ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ رئیس الجامعہ حضرت علامہ قاری نثار صاحب قبلہ اپنے تمام تر ہمتوں اور جرات اور بہادرانہ انداز میں تشریف رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ خطیب الہند و قاضی شہر گونڈہ حضرت علامہ مفتی امان الرب صاحب قبلہ اپنے تمام تر علمی تنتر و تنترات اور فکری جاہو جمال کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، اور انہی کے رائٹ سائیڈ میں خطیب الہند حضرت علامہ مولانا مذکر صاحب قبلہ اپنے تمام تر پرسکون اور اطمینان اور خاموشی کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ان کی خاموشی یہ بتاتی ہے کہ جب یہ بولنے پر آئیں گے تو زندہ لفظوں کا انقلاب اور جیتا جاگتا لہجوں کا سیلاب
اور دیکھتے وقت سیل رواں کھڑا کر کے رکھ دیں گے۔ یہ باوقار علماء کرام تشریف رکھتے ہیں اور انہی کی دعاؤں کے سائے کے تلے خصوصیت کے ساتھ جانشین محبوب العلماء والمشائخ کے دعاؤں کے سائے کے تلے کچھ دیر تک اور کچھ دور تک آپ حضرات کی خدمت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے قبل کہ میری گفتگو قرآن اور حدیث کے پھیلے ہوئے صفحات کے اجالوں کے روشنی سے لپٹ کر کے آگے گزرے، اس سے قبل کہ میں قرآن اور حدیث کے کچھ پاکیزہ جملے نکال کر آپ حضرات کے پاکیزہ سماعتوں کے دسترخوان کے حوالے کریں، ہم اور آپ مل کر کے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مختار سید ابرار صاحب لولاک مدنی تاجدار مکی سردار دونوں عالم کے مالک و مختار حسنین کریمین طیبین طاہرین سیدین کے نانا جان جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ بے کس پناہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کیجیے۔ اللہم صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور جی لا کر نبی آل نبی پر درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، جس آیت کریمہ سے اپنے آپ کو مشرف کیا اور آپ کو مشرف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد، قرآن کا اعلان، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ Oh beloved prophet, please declare, are those know and those not know equal؟ اے پیارے محبوب، آپ اعلان کر دیجئے، وہ لوگ جو ایجوکیٹڈ ہیں اور وہ لوگ جو ان ایجوکیٹڈ ہیں، وہ لوگ جو جانتے ہیں، وہ لوگ جو نہیں جانتے، وہ لوگ جو شکشت ہیں، وہ لوگ جو اشکشت ہیں، وہ لوگ جو عالم ہیں اور وہ لوگ جو جاہل ہیں، کیا دونوں برابر ہیں؟ کیا دونوں اکول ہیں؟ کیا دونوں ہم پلہ ہیں؟ کیا دونوں ہم سر ہیں؟ حرف استفہامیہ لا کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ میسج دیا کہ دونوں برابر نہیں۔ تب جب ادنا اور اعلیٰ برابر نہیں تو ادنا کو چاہیے اعلیٰ سے وہ چیز حاصل کرے کہ وہ اعلیٰ کے فہرست میں آ جائے، اعلیٰ کے مقابلے میں آ جائے۔ اس آیت کریمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم حاصل کرنے کا میسج دیا ہے، ہمیں پیغام دیا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، نالج ریسیو کرنے کے لیے۔ آج دنیا کا آپ جائزہ لیجئے، اس دنیا کے اندر لوگوں کو علم حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو طرح طرح کا سلوگن دیا جاتا ہے، طرح طرح کا نعرہ دیا جاتا ہے، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، علم پر اکسانے کے لیے، علم پر ابھارنے کے لیے طرح طرح کا سلوگن دیا جاتا ہے۔ آپ انڈین گورنمنٹ کو لے لیجئے، جو انڈین گورنمنٹ کی طرف سے انگریزی کتاب چلتی ہے، اس کے فرسٹ پیج پر آپ دیکھیے، فرنٹ پہ آپ کو لکھا ہوا ایک سلوگن ملے گا، نالج از لائٹ، نالج از پاور۔ علم طاقت کا نام ہے، علم قوت کا نام ہے، علم روشنی کا نام ہے، علم اجالے کا نام ہے۔ اور یہی نہیں، یہ رولنگ پارٹی ہے، جب یہ کوئی پرائمری اسکول بناتی ہے تو اس کے فرنٹ سائڈ پہ لکھا ہوا ملتا ہے، فرنٹ سائڈ پہ لکھا ملتا ہے، سب پڑھے سب بڑھے۔ رولنگ پارٹی ایک اور سلوگن دیتی ہے، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ اور ایک سلوگن مہاراجہ سے آیا تھا، آدھی روٹی کھائیں گے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے۔ اور آؤ دیکھو انڈین کانسٹیٹیوشن نے جس نے لکھا ہے، بھیم راؤ امبیڈکر نے کہا تھا، پین از دا بگیسٹ ویپن آف دا ورلڈ۔ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا جو نام ہے وہ قلم ہے، وہ پین ہے۔ اور آگے بڑھیے، جو لوگ کالجز اور یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ نیلسن منڈیلا کا نام جانتے ہوں گے۔ نیلسن منڈیلا نے کہا تھا، if you have a knowledge you can change the whole world۔ اگر آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس نالج ہے تو آپ پوری دنیا کو چینج کر سکتے ہیں، پوری دنیا کو بدل کر رکھ سکتے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، آج وہ امریکہ جو پوری دنیا پہ دادا گیری کرتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی اس کے خلاف منہ نہیں کھول سکتا ہے، کوئی اس کو آنکھ نہیں دکھا سکتا، ورنہ وہ امریکہ بیل لگا دے گا تو اس ملک کی اکانومی بھسٹ ہو جائے گی، اس ملک کی اکانومی ختم ہو جائے گی۔ وہ امریکہ سے آپ پوچھئے کہ تم اتنا طاقتور کیسے
बन गए, इतना तुम ताकतवर कैसे बन गए, डेवलप कंट्रीज में तुम्हारा शुमार कैसे होने लगा? तो वो जवाब देता है नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज पावर। वो जापान जहाँ के जापानियों के हाथ के बनाए हुए मशीन अमेरिका के मंडियों में छाए हुए हैं, जहाँ जापान को 1947 में अमेरिका ने 2 बम फेंका था और उसको खतरनाक उसको खत्म करने के लिए एक ऐसी साजिश रची थी। लेकिन जब वो अमेरिका तरक्की याफ्ता हो गया है, आज वो अमेरिका तरक्की याफ्ता हो गया है, आज वो जापान भी तरक्की याफ्ता हो गया है, और ये चाइना जो आज नंबर 1 पॉपुलेशन में नंबर 1 पे आता है, आबादी के एतबार से दुनिया के नंबर 1 पे आता है, उससे पूछिए तुम ताकतवर कैसे हो गए? तो वो चाइना जवाब देता है नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज पावर। वो ब्रिटेन, वो यूरोप जहाँ के लोग खाना नहीं जानते थे, जहाँ के लोग लिबास पहनना नहीं जानते थे, जहाँ के लोग सोना नहीं जानते थे, आज वो सिविलाइज्ड हो गए हैं, आज वो तरक्की याफ्ता हो गए हैं। उनसे पूछिए तो वो जवाब देते हैं नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज पावर। अगर सबसे पूछते आप चलिए, सभी का यही एक स्लोगन निकल करके आता है, सभी का यही एक नारा निकल करके आता है। लेकिन ये जामिया इल्मिया के असातिज़ा के बारगाह में ज़ानुए अदब तय कीजिए और पूछिए कि ये सबसे पहले स्लोगन किसने दिया था, ये नारा सबसे पहले किसने दिया था? आज तो इतने करोड़ की तादाद में ग्रेजुएट लोग मौजूद हैं और लॉयर्स और बैरिस्टर मौजूद हैं, लेकिन आज के 1400 साल पहले जब कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज का वजूद नहीं था, जब मदरसे नहीं पाए जाते थे, जब ये फ्लाइट का दौर नहीं था कि महीनों की सफर को चंद घंटों के अंदर या चंद दिनों के अंदर समेट दिया जा सके, तब आज के 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के आखिरी पैगंबर ने सहाबा कराम को इल्म की तरफ उभारते हुए, इल्म की तरफ मोटिवेट करते हुए, इल्म की तरफ उकसाते हुए यही स्लोगन और यही नारा अरब के सरजमीन से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले दिया था। सरकार इरशाद फरमाते हैं अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्मा नूरुन, अलैकुम बिल इल्म फइन्नल इल्मा कुव्वतुन। ऐ लोगों, इल्म को हासिल करना लाजिम पकड़ लो क्योंकि इल्म ताकत का नाम है। ऐ लोगों, इल्म को हासिल करना लाजिम पकड़ लो क्योंकि इल्म लाइट और रोशनी का नाम। क्या बात, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया मन सारा बिल इल्म हय्यन ला यमूतु अबदा, जो इल्म से जिंदा हो गया कयामत तक वो मरेगा नहीं, उसे कभी मौत नहीं आएगी। और ये बात तारीख से साबित है। जिन लोगों ने अपने आप को इल्म से आरास्ता और पैरास्ता किया है, जिन लोगों ने अपने आप को इल्म से माला माल किया है, आज देखिए वो तारीख में जिंदा नजर आते हैं। आप महबूब मीना शाह को ले लीजिए, इन्होंने इल्म के हासिल करने वालों के लिए एक ऐसा अजीम इदारा आपको दिया है और एक ऐसा अजीम इदारा दिया, शोहरत याफ्ता इदारा दिया है, जिसके प्रोडक्ट जब हिंदुस्तान के कोने कोने और चप्पे चप्पे में फैलेंगे तो मीनाइया का नाम भी रोशन करेंगे और साथ ही साथ महबूब मीना का नाम भी क़यामत तक के तारीख में जिंदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, क्या बात। आज देखिए तारीख जो है वो नॉलेज एबल को अपने अंदर कैद करके रखती है, उन्हें मरने नहीं देती है। आज देखिए कौन इमाम गज़ाली को नहीं जानता, कौन शेख सादी को नहीं जानता, कौन मौलाए रूम को नहीं जानता, कौन शेख अब्दुल कादिर जिलानी को नहीं जानता, कौन मुजद्दिद अल्फसानी को नहीं जानता, कौन डॉक्टर इकबाल को नहीं जानता, कौन 14वीं सदी के मुजद्दिद आसम हिंदुस्तान इमाम अहमद रज़ा खान को नहीं जानता। हर शख्स जानता है, who does not know शेख अब्दुल कादिर जिलानी, everyone knows शेख अब्दुल कादिर जिलानी। who does not know इमाम गज़ाली, everyone knows इमाम गज़ाली। कौन इमाम गज़ाली को नहीं जानता? इमाम गज़ाली को हर शख्स जानता है। वो इमाम गज़ाली की बात ज़हन में आई तो यूरोप के दानिश्वर का कौल मेरी मालूमात के दरवाजे पे दस्तक देने लगा है। उसने इमाम गज़ाली की बायोग्राफी की स्टडी करके, उनकी जिंदगी का मुताला करके, उनकी
जीवन का अध्ययन करके उसने एक बात कही थी जो तारीख में आज भी रकम है। उसने कहा था, सुनो सुनो लोगो, आई लाइक इस्लाम बिकॉज इमाम गजाली इज द फॉलोअर ऑफ द इस्लाम। उसने कहा था, सुनो, मैं इसलिए इस्लाम को पसंद करता हूँ, मैं इसलिए इस्लाम को लाइक करता हूँ क्योंकि इमाम गजाली जैसा मुदब्बिर, इमाम गजाली जैसा मुफक्किर, इमाम गजाली जैसा थिंकर, इमाम गजाली जैसा मुहक्किक, इमाम गजाली जैसा साइंटिस्ट, इमाम गजाली जैसा साइंसदान इस्लाम का मानने वाला है, इस्लाम का फॉलोअर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये इसलिए हो गए, जिंदा हो गए क्योंकि इल्म से अपने आप को इन्होंने आरास्ता और पैरास्ता किया था। इन लोगों ने अपने आप को इल्म से माला माल किया था। एक आखिरी बात बताकर मैं अपनी जगह लेना चाहता हूँ क्योंकि ये मुक़्तदर उलमाए कराम तशरीफ रखते हैं कि जब ये बोलने पर आएंगे तो इनके मालूमात का खजाने का चैप्टर, पहला चैप्टर मुकम्मल नहीं होगा कि दूसरे इनके मालूमात के खजाने का चैप्टर ओपन हो जाएगा। दूसरा भी अभी हम मुकम्मल नहीं कर पाएंगे कि फिर तीसरा इनके मालूमात के खजाने का चैप्टर ओपन हो जाएगा। एक बाद दीगरे आप उनसे मुलाकात करेंगे। आप देखिए इमाम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो कल की तारीख गुजरी है, जो तारीख मंसूब है जिस शख्सियत से और जिस पर्सनालिटी से, जिसके नाम पे हम और आप लोगों ने मुर्गे खाए या बकरे का तनाउल किया है। आप देखिए वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इल्म हासिल करने के लिए किस कदर कोशा रहते थे, किस कदर मेहनतों और मशक्कत किया करते थे, किस कदर मेहनत और मशक्कत किया करते थे इल्म हासिल करने के लिए। जब मकतब की तालीम मुकम्मल हो गई तो अपने घर बार को छोड़ दिया, अपने दुकान और मकान को छोड़ दिया, अपनी वालिदा को छोड़ दिया और बगदाद का सफर कर दिया हायर एजुकेशन के लिए, क्योंकि बगदाद उस वक्त द सेंटर ऑफ नॉलेज कहा जाता था, इल्म का मरकज कहा जाता था। वो बगदाद की तरफ चल पड़े और वहाँ पहुँच करके तारीख हमें बताती है कि वो दिन में पढ़ाई करते थे, दिन में मेहनत और मशक्कत के साथ पढ़ते थे, शौक के साथ पढ़ते थे और रातों की इबादत और रियाजत में गुजार दिया करते थे। इस कदर इल्म हासिल करते हैं, इस कदर इल्म हासिल करते हैं, इस कदर अपने आप को इल्म से मुज़य्यन कर लेते हैं कि खुद गौसे आज़म कसीदे गौसिया में फरमाने लगे, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतबन वनिलतु सादा में मौला मवाली। ऐ लोगों सुनो सुनो, मैं इल्म हासिल करता रहा यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मुझे कुतुबियत के दर्जे में फाइज फरमा दिया, मुझे कुतुब बना दिया है। ये बात है इल्म वालों की। और उसी इल्म के बारे में सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, बोलो अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ नारिन लख़मिरत वंतफ़त मिन सिर्रि हाली। अगर मैं अपने सीने का राज आग पे डाल दूं तो आग बुझ जाए, अगर मैं अपने सीने का राज पहाड़ पे डाल दूं तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाए। बोलो अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मतिन लक़ाम व क़ुदरतिल मौला तआली। अगर मैं अपने सीने का राज मुर्दे पे डाल दूं तो मुर्दा अल्लाह की कुदरत से जिंदा हो जाए। ये जामिया मीनाइया ये मैसेज और पैगाम देता है कि यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे इल्म इस तरीके से हासिल करते हैं और इल्म हासिल करने के बाद यहाँ से जाएंगे तो महबूबुल उलमा वल मशाइख का भी और जानशीन महबूबुल उलमा वल मशाइख का भी और इस इदारे का भी नाम इस तरीके से रोशन करेंगे कि उनका कैरेक्टर मैसेज देगा, उनका किरदार ये पैगाम देगा कि ऐ लोगों सुनो सुनो, हम अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं, हम महबूब भी महबूबे खुदा। सुभान अल्लाह। बस इन्हीं बातों के साथ मैं मौला ताला के बारगाह में तौबा करता हूँ। मौला मेरे बोलने में कसदन सहन गलतियाँ खामियाँ हुई हो तो अपने हबीब के सदक़े तो फिर माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो अपना दिल जलाकर सरे राह रख दिया और प्यासे ही रहोगे साकी और कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे सात समंदर निचोड़कर। कितना बुलंद हो गया ये मिट्टी का आदमी रिश्ता नबी पाक के कदमों से जोड़कर।